So, my dear students, in last class we discussed about the defects in solid. Now we are at the last two concept. One is electrical property and magnetic property. The electrical property means, so generally in a conductor, it's an capacity to pass an electricity from one point to another point, or a conductor. So especially in the case of conductor, a conductor which pass electrical and thermal property ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ. So based on the band theory, we can clearly observe why the conductor conduct electricity. According to the band theory, there is a conduction band and valence band. There is a conduction band and valence band. ಎರಡು ಥರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಝೋನ್. If the forbidden zone is negligible gap, or a valence band and the conduction band are overlap, in case of conductor, it can easily allow the electron to jump from conduction band to valence band. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಲ್ಲ. So that's why the conductor is allow electricity and heat through it. But in case of semiconductor, only at the higher temperature it can allow the electricity or heat. So this is about an again in case of band theory, but it was skipped in case of NCERT syllabus. Not in NCERT syllabus, in CBSE. It may be also skipped in NCERT syllabus in the future days. So even though it's a very easiest topic, so diagrammatically we can learn why the conductor allow electricity, why the insulator doesn't allow the electricity through it, why the semiconductor lies between conductor and insulator. This is about an band theory. So in case of NCERT syllabus, these three concepts are given. What is a conductor? The conductivity ranging between 10 to the power of 4 to 10 to the power of 7 per ohm per meter are called conductors. 10 to the power of 4 to 10 to the power of 7 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜ್. ಅದರ ರೇಂಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. 10 to the power 4 ಇಂದ 10 to the power 7 per ohm per meter ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜು 10 to the power of -20 to 10 to the power of -10 per ohm per meter ಇದ್ದರೆ that will be called as insulator.
why it is having a 10 to the power of minus 20 to 10 to the power of minus 10 ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ, that's only because of forbidden zone. ಫರ್ಬಿಡನ್ ಝೋನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 to the power of minus 20 is a very less value. 10 to the power of minus 20 to 10 to the power of minus 10 per ohm per meter. But in case semiconductor is lies between intermediate between the conductor and the insulator. So ranging between 10 to the power of minus 6 to 10 to the power of 4 per ohm per meter. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಏನಂದರೆ, ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 to the power of 6 to 10 to the power of 4 ಸಿಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ ಓಮ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಆ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್? That is only because of a forbidden zone is a smaller gap between the valence band and the conduction band. At the higher temperature they conduct electricity. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಎನಿ ಒನ್, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಒನ್. ಸೊ that will be called as extensive. The intrinsic semiconductor means the conductivity of this solid is very low at room temperature and act as insulator. The conductivity is very low at room temperature. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಅವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್. Next, the extensive semiconductor. That means any substance which depends upon one or any other. So here the conductivity of intrinsic semiconductor, that's a pure components or pure element. The conductivity of intrinsic semiconductor can be increased by adding a small amount of suitable impurity. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೋಪಿಂಗ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ in intrinsic semiconductor is called doping. ಅಥವಾ the process of adding impurity to semiconductor is called doping ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. So the intrinsic semiconductor doped with the impurity is called extrinsic semiconductor. That means the extrinsic semiconductor, the conductivity is depend upon any one of the impurity. ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ವೆನ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆರ್ ದ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್
pentavalent element. So pentavalent element ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪ್ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ಮು 14th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ 15th ಗ್ರೂಪ್. 14th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ 14th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಬೈ ದ 15th ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು, ದ 14th ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡೋಪ್ಡ್ ಬೈ 15th ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಡೋಪ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ 14ನೇ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು 15ನೇ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೆನ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಈಸ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು. ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೂ ಸಮೇತ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ 4 ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅಂದರೆ 4 ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, 4 ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಡುವೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ they are making a covalent bond with the silicon 4 electrons. So one extra electron is left in case of arsenic. That extra electron is a mobile electron in case of n type semiconductor. That n type of a semiconductor, in n type of semiconductor the mobile electron can movable through all the atoms or all the material. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಲೈಕ್ ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ by making a covalent bond after by the 4 electrons. So that extra mobile electron that will increase the conductivity of intrinsic semiconductor. That's why that is an intrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. The extrinsic semiconductor means that is depend upon any one of the impurity. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. Here the p-type semiconductor means again they are doped by the 14th groups are doped by the 13th group. ಹಾಗಾಗಿ the p-type semiconductors are obtained by when the silicon or the germanium is doped by the trivalent element. Trivalent element means that is a group 13th element or a boron family. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೋರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಲಿಯಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 14ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ 13 ನಮಗೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನಂದು ಅದು ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆರ್ ದ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೋರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ 14th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಬೋರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೋರಾನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಲ್ ದ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋರಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್.
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನಲ್ಲಿ, ಬೋರಾನಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತವೆ. ಇರುವಂಥ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೋರಾನ್ನವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತವೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೆ, ಬೋರಾನಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟೈಪ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೈ ದ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ಬೋರಾನ್, ದಿಸ್ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಡೋಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. So weakly attracted by the magnetic field, that will be called as paramagnetic substance, and the phenomenon is called paramagnetism. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋದಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, Cu2+ ಬರುತ್ತೆ, ಫೆರಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ Fe3+. ಇವಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ವೈ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ವೈ ದ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ವೈ ದ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 3 ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ 3 electrons are paired by 1 means the one of the px orbital is paired, and py also paired, and pz also paired. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವೋ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವೋ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್, ವಾಟರ್, NaC, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಸ್ number of unpaired electrons. They are completely paired
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ವೀಕ್ಲಿ ಅಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಕಳ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಅವು ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ನಿಕೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. Ferromagnetic substance change into paramagnetic substance at a particular higher temperature is called Curie point ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಿನಾಮಿನಮ್ ವೇರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೊಮೈನ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೊಮೈನ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ಜನರಲ್ ನೇಚರ್. ಇವೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು 6ರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ 3 ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವೇರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ large magnetism due to the more number of unpaired electron but have a small net magnetic momentum. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಡೊಮೈನ್ಗಳು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೊಮೈನ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟೆಡ್ ಆದರೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ some of the domains are attracted towards the magnetic field and that is an equal number of domains are oriented towards the magnetic field. At the same time equal number of domains are repelled by the magnetic field. ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 4th ಮೇನು, ಒಂದು 5th ಮೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೇನ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11ನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್, ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೀನು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4th ಮೇನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 3+2 ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. If you have any doubts means you can ask me anytime in WhatsApp. Thank you.